पंजाबी खबरों के इस खास बुलेटिन पंजाब इस वेले देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अमृतसर तो, जिथे मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ते पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे। इस मौके मीडिया को संबोधन करदे नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर तो व्यापार के लिए बॉर्डर खोलने की वकालत की है। सिद्धू ने कहा है कि जेकर बॉर्डर खोलणगे तो देश खुशहाल होगा। इस दे नाल ही नवजोत सिंह सिद्धू ने व्यापारियों के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की वकालत की है। चरणजीत चन्नी ने भी लोगों को संबोधन करते हुए व्यापार के नाल कारोबारियों को सहूलतां देने की गल की है। चन्नी ने कहा कि बाकी देशों के नाल व्यापार जेकर वधेगा फुलेगा तो सूबे ते देश तरक्की करनगे। आओ सुनते हैं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू ने कारोबार बारे की गल्लां कहियां ने। 5 रुपये किलो मटर जिहड़ा किसान का इत्थे टुटदा नहीं, वो 25 कदे टुटिया नहीं पाकिस्तान के उन्होंने 34 देशों के 22 रुपये का और मैं कैटेगोरिकली कह रहा 22 रुपये का जिंजर अदरक 150 रुपये सीमेंट। ये मतलब इस तो बड़ा शॉर्टकट की है कि जे सवेरे कोई बंदा तजारत करने लिए जाए, एडा बड़ा बॉर्डर है और सीएम साहब वर्ल्ड वॉर 2 इस गल की गवाही दिंदी है, बार दिंदी है। वर्ल्ड वॉर 2 जंग हुई तबाह हो गए। जापान वर्गे सूबे दे वर इरेज्ड टू द ग्राउंड। फ्रांस, हंगरी, हाँ किन्ने ही ऐसे सूबे सीगे स्कैंडिनेविया और यूरोप के सारे सूबे लखां लोग बल्कि करोड़ों लोग बेघर हो गए, बर्बाद हो गए। ते शॉर्टकट की सी ट्रेड। एक वीजे दे विच तुसीं 25 देश ऐ घुम जाओ, ऐ विचों नहीं निकल ते अज साडियां किस्मतां दे ताले लाते। विद इन नो टाइम यूरोप ग्रू, विद इन नो टाइम उन्होंने जिहड़ा करंसी है वो डॉलर तो पावरफुल है यूरो। ते भाई ये इत्थे साडे क्यों नहीं हो सकता? ये साडे क्यों नहीं हो सकता? ये सवाल ने सब तो बड़े। ट्रेड अगर खुलदा है, 34 देशों में व्यापार खुलदा है, साडियां सब्जियां एमपी साहब रौला पाउंदे, मैं भी पहला पाउंदा रहा। 2 फ्लाइटां सीगियां साडियां, पहला बर्मिंघम जांदी हुंदी सी ते उदों अगे टोरंटो जांदी हुंदी। साडियां सब्जियां उत्थे जाके वेचदियां ने। वो ब्रसल स्प्राउट क्यों ना खाण, साडी गोभी क्यों ना खाण भाई, ते क्यों ना वो 15-20 गुणा दे विके। दूजी चीज है इंटरनल, जिहड़ी मैं सीएम साहब नूं अज कह रहा, एज पार्टी प्रधान असीं दोवें इक्को ही। मतलब अगर 2 शरीर ने लेकिन एक रूह की गल करदा मैं, एक रूह की गल मैं इस करके करदा कि इकट्ठे ही असीं लड़ाई जितनी और असीं किसानी दे रोड मैप नूं 2 चीज़ां सब तो अहमियत कि नौजवान जिहड़ा हैगा वो बाहर छड्ड के ना जावे और किसान की आमदन बढ़े। छोटे व्यापारी MSMEs उन्हां दे व्यापार नूं असीं वाधा दईए। ਇਹਦਾ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕਾ ਹੈ सीएम साहब, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਸਿਸਟਮ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब के साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ विखे अज अपनी नवीं बनाई पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस के चंडीगढ़ के दफ्तर का उद्घाटन किया। इस मौके कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि वह तजर्बेकार उम्मीदवारों को ही अपनी पार्टी वालों चोणां लड़वाउणगे। इस मौके पंजाब की मौजूदा सरकार के उपर वड्डे निशाने विन्हदिआं कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इन्हां 2 महीनों के विच पंजाब दे विच करप्शन बेहद वधी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि अपने चोण मैनीफेस्टो विच कीते वादियां विचों उन्होंने ज़्यादातर वादे पूरे कर दिते ने। पहली तो ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਲੜਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇ ਆਰ देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन, दे हैव एवरीथिंग। ਇਹ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਸਪੋਰਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੁਣੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਈ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸੇਇੰਗ ਦਿਸ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿ ਕੌਮ ਅਕਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, जो साडी मैनीफेस्टो सी 92% वी हैव कंप्लीटेड और मैं कट के दिते एडे थमे पे ने मेरे को जेड़ा थोड़े विचों देखना चाहते यू कैन कम एंड सी इट। आम आदमी पार्टी के पंजाब प्रधान भगवंत मान द्वारा बीजेपी के सीनियर आगू उपर लगाए गए इल्जामों तो बाद हुण बीजेपी के आगुआं वालों भी भगवंत मान उपर तिखे सियासी प्रतिक्रम कसे जा रहे हैं। बीजेपी के सीनियर आगू तरुण चुग ने कहा है कि भगवंत मान नूं जेकर किसी आगू ने पैसों का लालच दिता है तो बीजेपी विच आउण दा लालच दिता है तो भगवंत मान उस आगू का नाम दसन। तरुण चुग ने कहा कि भगवंत मान सियासी लाहा लैण दे लई इस तरह दीयां गल्लां कर रहे हैं। बीजेपी
ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਦੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੂਸਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਉਪਲਬਧ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੈਡਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੌਨ ਕੈਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 30 ਸਾਲਾਂ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਭਾਨੂਮਤੀ ਦਾ ਕੁਨਬਾ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਸਮਾਜਵਾਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਉਹ ਕੱਢੇ ਕਢਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਅ ਵਧਾਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਭਾਅ ਵਧਾਓ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਨਾ ਦੱਸਣ, ਅਮਾਊਂਟ ਦੱਸਣ, ਲਾਲਚ ਦੱਸਣ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਔਰ ਚ ਕਿੰਨੇ % ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਬੈਂਚ ਹੈਗੇ? ਐਵੇਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ, ਬੈਸਟ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਰਜਨਿਕ ਕਰਨ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਪਤਾ ਚੱਲੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਐਸਾ ਕਰਨਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇਹ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਝੂਠੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਣਾ ਔਰ ਫਿਰ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਐਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿਝ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋਲਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬੇਤੁਕੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਆਪ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਸਤਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਜ਼ਬਤ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਵੱਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਐਮਪੀ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਸ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣ ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੱਚਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਟੰਕੀਬਾਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਸਾ ਹੱਥਕੰਡੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਜੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਫਲੋਰ ਆਫ ਦੀ ਹਾਊਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਣਯੋਗ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਮਪੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਆ। ਐਮਪੀ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਉਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਦਨ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜੇ ਇਹ 'ਚ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਹੋਇਆ, ਮੇਘਾਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੋਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗੇਮ ਖੇਲਦਾ ਏ, ਖੇਲੋ ਹੋਏ ਖੇਡ ਰਹੀ ਜਿਵੇਂ ਖੇਡੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਆ ਨਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਾਂ ਨਾ ਤੋਲੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੱਸੂਗੀ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ, ਕੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ,
ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਊਸ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਵੀ ਇਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਇਆ। ਉਧਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਿੱਖੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ नहीं दिखाई जा रही। पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी खुद पंजाब के सबसे बड़े रेता माफिया हैं और उनकी सरकार द्वारा, उनके अधिकारियों द्वारा, उनके द्वारा यह कोशिश करी जा रही है कहने की कि जिस माइनिंग साइट पर आम आदमी पार्टी और राघव चड्ढा गया था वो साइट तो लीगल है, वहां जायज माइनिंग होती है, नाजायज माइनिंग नहीं होती। हमने उनको आज एक ऐसा सबूत हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक ऐसी वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा और जिससे जितने भी उन्होंने अपने झूठ के नोकड़े चोकड़े बुने हैं वो सारे आज उधेड़ कर आम आदमी पार्टी आपके सामने रखेगी और आपके सामने ये प्रूफ करेगी रेता माइनिंग सरेआम इलीगल काम हो रहा है। फॉरेस्ट यानी कि जंगलात महकमे की वो ज़मीन है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंडर वो ज़मीन आती है और वहाँ पर कोई रेता माइनिंग नहीं हो सकती। मैंने उस दिन वहाँ साइट पे आपको दिखाया कि वहाँ पर ना कोई डिमार्केशन है, ना कोई निशानदेही है, सरेआम वहाँ इलीगल काम हो रहा है। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਬਠਿੰਡਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡੇ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਠਿੰਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਕਬੱਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਕਬੱਡੀ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਬੰਦ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ 3 ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਰਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਕੱਪ ਜਿਹਦਾ ₹1 ਕਰੋੜ ਇਨਾਮ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੂਜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲੜ ਕੇ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ₹1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੱਪ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਬੱਡੀ ਲੀਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਕਟ ਲੀਗ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰੋ ਕਬੱਡੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਲ ਸਟਾਈਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੀਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਵਿਲ ਟੇਕ ਇਟ ਟੂ ਦੈਟ ਲੈਵਲ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਕਬੱਡੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਪਲੱਸ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ₹25 ਲੱਖ ਦੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਡੋਪ ਟੈਸਟਿੰਗ, ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਖ ਆਗੂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਸਵਤੀ ਵਿਹਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 37 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 1984 ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੜਾਈ ਲੜਦਾ ਆਇਆ ਔਰ
ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨਸ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਚਾਰਜ ਅੰਡਰ ਉਹਦੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ IPC ਦੀ ਧਾਰਾ 147, 148, 149, 302, 308, 326, 395, 397, 427, 436, 440 ਔਰ 201 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਸੀ 458/1991, ਯਾਨੀ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ FIR ਲਿਖੀ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ 1991 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ NHM ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ NHM ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰੋ। ਨਾਲੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜੋਖਿਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MLA ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਲ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਪਰਸੋਂ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਬਰਨਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ OP ਸੋਨੀ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਦੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਰਾਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ 13,000 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜੀ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ NHM ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਦੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਭ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਉਧਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ MSP, ਪਰਾਲੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖਣਗੇ। 4 तारीख को मीटिंग हुई थी और उसमें 5 मेंबरी कमेटी का जो है वो नियुक्ति की गई थी कि केंद्र सरकार से कोई भी बात करनी होगी या केंद्र सरकार को कोई भी बात करनी होगी तो वो इस 5 मेंबरी कमेटी से कर सकती है। जो बचे हुए मुद्दे हैं, जैसे MSP पे कमेटी बनानी है, कैसे बनेगी, कब तक वो रिपोर्ट देगी, या जो शहीद हुए हैं उनका मुआवजा, उनको नौकरी, या जो किसान आंदोलन में सहयोगी रहे हैं जैसे NRI हैं या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया या कईयों के वैसे रेड की गई है कई एजेंसियों ने, तो उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए 5 मेंबरी कमेटी का गठन कर दिया गया था ताकि आपस का तालमेल आसान हो जाए। लेकिन सरकार ने, केंद्र सरकार ने अभी तक और स्टेट सरकार ने भी किसी ने अभी तक इस कमेटी को नहीं बुलाया है और अभी तक कोई बात नहीं की है। और कल जो है वो हमारी संयुक्त मोर्चे की मीटिंग है, तो आज हमारी 5 मेंबरी कमेटी की मीटिंग भी थी। उसके बाद जो 9 मेंबरी कमेटी है उसको भी बुला लिया गया था ताकि एक पारदर्शी बात हो जाए। और उसमें कुल मिला के फैसला ये किया गया है कि हमारा जो आंदोलन है वो जैसे पहले था वो जारी है। और कल की मीटिंग में जो कल की SKM की मीटिंग है उसमें अगले कार्यक्रम का हमारा निर्णय ले लिया जाएगा। आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए कल की मीटिंग में जो है वो फैसला सभी की सहमति से
ले लिया जाएगा। जो अभी तक सरकार की तरफ से कोई मैसेज नहीं आया है, इसलिए हमें जो कल की मीटिंग है उसमें हम जो है वो अगला आंदोलन कैसे लड़ें, अगला हमारा कदम आंदोलन में क्या हो, इसका फैसला कल की मीटिंग में ले लिया जाएगा। ਤੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਸਿਰਫ 6000 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 36000 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਐਲਜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੈਸਟ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 6000 ਰੁਪਏ ਸੀਗੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਿਤ ਜੀ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ 36000 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਤੇ 5 ਅਕਤੂਬਰ 2017 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ, ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਐਲਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਐਲਜੀ ਵਾਲੇ ਅੜਿੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਫੁੱਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ। ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਣਾਓ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਹਰ ਘਰ ਦਸਤਕ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਿਹਤ ਵੈਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨਵੇਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਰਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 90% ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕ ਲਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਪਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਵੈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। किस तरीके से तैयारी कर रही है पंजाब सरकार? ਵੇਖੋ ਥਰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਥੋੜੇ ਕੇਸ ਆਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਆ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ 18 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਓਮਿਕਰੋਨ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਡੇਲੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਲਵਾਓ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।